And immediately we are going to move ahead for our next session, which is on current and upcoming government schemes for FPOs. In this session we have our esteemed speakers, Additional Project Director, Smart Maharashtra, Shri Uday Deshmukh, Additional Project Director, Magnet, Dr. Amol Yadav, DGM and Regional Head Mumbai APEDA, Dr. Prashant Wagmare. And this session will be moderated by Dr. Sudhir Kumar Goyal sir, former Additional Chief Secretary, Government of Maharashtra, IS officer. So please welcome them with a round of applause. I request all our esteemed speakers and Dr. Sudhir Kumar Goyal sir. Stage is yours, sir. And we all are eager to listen to this topic, current and upcoming government schemes for FPOs. राजन साहेब ते मराठीत बोलू का ते शेवटपर्यंत लोकांना समजेल, काही लोक तरी येतील नाही का? असे काही लोक आहे की ज्यांना मराठी समजत नाही, एखादा असतील खोसला साहेबांना समजत नसेल, बट अदरवाइज आय थिंक बोलता येत नाही, परंतु आपल्याला मराठीत थोडा तरी आवाज पोचली लोकांपर्यंत, त्यांच्या कानावर आपण काय काम करतो त्यांना समजेल. I think Chakravarti Sahib is asking we will do in Hindi in that case, because he will understand. Because this entire audience will be more comfortable. I don't know to what extent it is reaching. So we have very little time because we are already late. Now in terms of FPOs, there are two parts. One is the creation and other is running it profitably. Now creation part, we are not having many people here because Uday, who has worked with me for many years, is now in charge of a very prestigious project promoted by World Bank, SMART project, State of Maharashtra Agriculture and Rural Transformation. And Amol, again another colleague of mine from Cooperation Department, now he is in charge of another project which is funded by ADB, Asian Development Bank, on horticulture produce. And that project is known as Magnet, Maharashtra Agriculture Network. And then we have Mr. Wagmare, who is coming from APEDA, and he is also a regional manager here in ADB, and he is a rank of Deputy General Manager. And he has been working on behalf of an organization, as I said, APEDA, which is working on exports. So what we have, field crops, horticulture crops, exports. So there is a series here in terms of going from relatively lower value to highest value. Relatively less concern on quality, highest concerns on quality, and so on. So since there is nobody who is talking about how do we, एक शेतकऱ्याने असा प्रश्न समजा विचारला, बरेच मी ऐकतो आहे शेतकरी उत्पादक संघ, मला काही त्याच्या मेंबर व्हायचं असेल किंवा एखादी अशा प्रकारच्या संघटन उभा करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे? उद्या सांगता येईल का थोडक्यात? सर, सर्वप्रथम याच्यामध्ये जर आपल्याला शेतकऱ्यांचा ग्रुप करणं अपेक्षित आहे की एक साधारणतः कॉमन इंटरेस्ट घेऊन आपण एकत्र येणं, कॉमन ग्रुपमधून आपण आपला काही एक उद्देश निश्चित ठरवणं, आणि शेवटी आपला उद्देश हाच आहे की आपल्याला आपल्या शेतीचं उत्पादन वाढवायचं आहे. आणि मग उत्पादन वाढवण्यासाठी आपण ज्या काही प्रक्रिया बघितल्या आहेत की म्हणजे खरं म्हणजे तुम्ही पहिल्यापासून सांगत गेला आहे की शेती करायची तर बिनकर्जाची बिनखर्चाची, म्हणजे आपण जरी म्हणालो की इनपुट इंटेन्सिव्ह शेती आता आपण जसं सरांनी
इथे सांगितलं की चायनाची इज अ इनपुट इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्री, ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री. पण आपल्या सिनेरिओमध्ये आपला जो भर आहे तो हा निश्चितपणे कमी खर्चाच्या, म्हणजे खर्च कमी करून उत्पादकता कशी वाढवता येईल आणि त्या माध्यमातून उत्पादन कसं वाढवता येईल, तर या उद्दिष्टाने आणि नुसतं उत्पादन वाढवून नाही तर हातात मिळणारा पैसा कसा वाढवता येईल, तर हा उद्देश ठेवून आपण एकत्रित येणं आणि या एकत्रित येण्याच्या अनुषंगाने आपला एक बिझनेस प्लॅन तयार करणं आणि त्या बिझनेस प्लॅनवर योग्य दिशेने शासन आणि जे काही तंत्रज्ञ आहेत त्यांच्या सहाय्याने आपण मार्गक्रमण करण्यासाठी एकत्रित येणे आणि त्याच्यासाठी ज्या काही इन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट आपल्याला करायची आहे, म्हणजे मग आपला तो गट असेल किंवा आपला कंपनी ॲक्टमध्ये आपल्याला शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणं असेल किंवा मग या कंपन्यांचं एक फेडरेशन करणं असेल, हे आपल्याला सुरुवात करता येईल. सर, छान माहिती दिली. थोडा हिस्ट्री सांगतो. आपल्याकडे 2002मध्ये कायद्यामध्ये बदल झाला. कंपनी ॲक्ट आहे 1956चा, आता 2013चा आहे. आणि त्यावेळी आपल्याकडचे प्रोफेसर अलग यांची एक समिती होती आणि त्यांनी FPCs करा, कंपनी म्हणून जसा आपल्याकडचे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये कंपनी निर्माण होतात तसेच शेतकऱ्यांची कंपनी का करू नये, एक वेगळा चॅप्टर केला. 2002 नंतर फारसा काही त्याचा प्रतिसाद मिळालेला नाही आणि आज आपण 2024 म्हणजे 22 वर्षाचा इतिहास झाला तर आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे आकडे येतात. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीचे वेबसाईटवर 43,000 फार्मर प्रोड्युसर कंपनी रजिस्टर्ड आहे आणि कोऑपरेटिव्ह सेक्टरचा काही नेम नाही किती आहे. अंदाज असा आहे की 49,000 तरी या प्रकारच्या कंपन्या आपल्याकडे आहे. आणि सुरुवातीला जेव्हा हा कायदा झाला तेव्हा बरेचसे लोकांना समजला नाही की काय करायचं, कशा पद्धतीने ह्याच्यात पुढे जायच्या. शासनाचं एक डिपार्टमेंट आहे स्मॉल फार्मर ॲग्री बिझनेस कन्सॉर्शियम SFAC. ते आपल्याकडचे मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चरमध्येही आहे आणि आपल्याकडे प्रत्येक राज्यामध्ये देखील तशा प्रकारचे संस्था आहेत. ह्या संस्थेला आता कारण स्कीम आहे, गव्हर्नमेंटची कोणती स्कीम सध्या आहे, पुढे काय होणार आहे, म्हणून मी थोडक्यात माहिती देतो की त्यावेळी एक योजना सुरू झाली की तुम्ही जर एकत्र आला आणि फक्त 10 शेतकरी म्हणून एक फार्मर प्रोड्युसर कंपनी काढू शकतात, फार काही त्याच्यामध्ये अडचण नाही, शेतकरी पाहिजे. आपण जर 1,000 रुपयाचा शेअर कॅपिटल जमा करणार तर गव्हर्नमेंटतर्फे आपल्याला SFAC तर्फे 1,000 रुपये मिळतील. एक ती स्कीम होती. आणि दुसरी स्कीम होती जर तुम्ही बँकाकडे कर्जासाठी अर्ज केली तर 1 कोटी रुपयाचा कर्ज मागायचं असला तर 85% गॅरंटी SFAC तर्फे गव्हर्नमेंटतर्फे आपल्याला मिळेल. हा पहिली स्कीम आली. त्याच्यावरही फारसा काही लोकांमध्ये चलबिचल झाली नाही. मग नाबार्डने विचार केला आणि फायनान्स मिनिस्ट्रीने एक अनाउन्समेंट केली. त्यावेळी एक फंड निर्माण झाला, प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट फंड PODF. आणि त्याच्या अंतर्गत एक स्कीम सुरू झाली ज्याचं नाव आहे प्रोड्यूस. आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या संस्था निर्माण करण्याकरिता त्रियस्थ संस्थांना घेतलं. दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. शेतकऱ्यांना एकत्र आणण्याकरिता एखाद्या दुसऱ्या संस्थेना सांगायचं आहे की तुम्ही ह्यांना बरोबर घेऊन पुढे जा. सुरुवातीला 11 लाख, नंतर 14 लाख, 16 लाख, 21 लाख, आज 10,000 FPOs निर्माण करण्याकरिता. आणि मगाशीच आपल्याकडचे ॲग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीने सांगितलं आहे की 9,800 झाले. 70 लाखाची योजना सध्या चालू आहे. तर 70 लाखाची योजनामध्ये 3 भाग आहे. त्याच्यामध्ये 18 लाख रुपये FPOला मिळतात, 25 लाख रुपये त्या संस्थाला मिळतात जे संस्था त्याला प्रमोट करतात, त्याला म्हणतात कम्युनिटी बेस्ड बिझनेस ऑर्गनायझेशन CBBO. असे 250 संस्था आपल्याकडे आहे. नाबार्डतर्फे काम चालते आणि अशी आपल्याकडच्या NCDC तर्फे कोऑपरेटिव्हमध्ये सुद्धा रजिस्टर करता येते. त्याच्याचबरोबर आपल्याकडचे गॅरंटीवर 2 कोटीचं कर्ज काढायचे असला तर 1.5 कोटीची गॅरंटी गव्हर्नमेंटची आहे. आणि त्याच्यासाठी NAP संरक्षण नावाचा एक वेगळा कार्यक्रम सुरू केलेला आहे नाबार्डमध्ये. तो देखील त्याच्यात अवेलेबल आहे. आणि त्याच्याचबरोबर आपल्याकडचे असलेल्या जर इक्विटी कॅपिटल आपण जमा केला तर आपल्याकडे साधारणपणे 15 लाखापर्यंतच्या इक्विटी कॅपिटल आपल्याला मिळू शकतो. म्हणजे FPOला 18 लाख रुपये त्यांचे मॅनेजमेंटसाठी, 15 लाख रुपये इक्विटीसाठी, आपल्याकडे
जर कर्ज काढायचे असेल तर गॅरंटी, हा सगळा सोपस्कर त्या ठिकाणी केलेला आहे. आता अमोल, माझा प्रश्न असा आहे, एवढं सर्व करून देखील ह्या संस्था पुढे जायला काय तयार नाही. म्हणून तुमच्यासारखे लोकांनी विचार केला की ह्याच्या पुढे फक्त निर्माण करून चालणार नाही, ह्यांना आर्थिक पाठबळ दिला पाहिजे. तर तुम्ही तुमच्यातर्फे हॉर्टिकल्चरमध्ये ही आर्थिक पाठबळ महाराष्ट्रामध्ये कसे देतात हे जरा आपल्या शेतकऱ्यांना सांगा. सरांनी जसं सांगितलं की FPO YK अलग कमिटीच्या रिकमेंडेशननंतर 2002पासून येत गेले आणि आता 47-48 हजारापेक्षाही जास्त FPO भारतात 50,000 FPO रजिस्टर आहेत. पण त्यापैकी ॲक्च्युअल फंक्शनल FPOज खूप कमी आहेत. त्याला आपण रजिस्ट्रेशन ऑफ FPO झालं, पण पुढे त्याच्या सपोर्ट वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्याची गरज लक्षात घेऊन बऱ्याच काही स्कीम सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या आहेत. महाराष्ट्रात स्मार्ट आहे, पोखराही काही प्रमाणात काम करते. पण हॉर्टिकल्चरचे प्रीमियम क्रॉप्स आहेत, त्याच्यामध्ये मॅग्नेट ह्या स्कीममधून आम्ही हे सर मल्टी लेवलवर सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. की म्हणजे पहिला सपोर्ट जो आहे की कोणाला जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायचं असेल तर त्यासाठी निश्चितच व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग किंवा मॅचिंग ग्रांट यामधून आम्ही 60% स्मार्टच्या धर्तीवरच अनुदानाची स्कीम आहे. त्याच्यामध्ये फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करताना मॅग्नेटमध्ये निकष आहे की तो इंटिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे. म्हणजे कुणीतरी एक कोल्ड स्टोरेज बांधणं किंवा पॅक हाऊस तयार करणं अपेक्षित नाही, तर एंड टू एंड एक इंटिग्रेटेड पाहिजे. म्हणजे पॅक हाऊस पाहिजे, कोल्ड स्टोरेज पाहिजे, किंवा त्यांच्याकडे अजून रिफर व्हेकल असेल, तो एक्सपोर्टर असेल तर रिफर व्हेकलसुद्धा पाहिजे. तर असं इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट जर असा असेल आणि तो प्रोजेक्टमध्ये जवळपास 6 कोटीपर्यंत जास्तीत जास्त अनुदानाची कॅप ठेवलेली आहे, जेणेकरून मोठे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स मॅग्नेटमधून तयार होतील. त्याचबरोबर आपण असं बघतो की जेव्हा प्रोजेक्ट एखादा होतो त्यावेळेस एकूण ग्रांटचा पोर्शन जाता कॉस्टप्रमाणे 40-50% ग्रांट मिळतं, जरी आपली 60%ची कॅपिंग असेल. ती वगळता स्वतःचा सेल्फ इक्विटी सोडून कर्जाचीसुद्धा FPOला गरज असते. तर त्यासाठी मॅग्नेटमध्ये आम्ही FIL नावाचा घटक आहे, ज्याचं फायनान्शियल इंटरमिडिएशन लोन. त्याच्यामध्ये आम्ही वित्तीय संस्था, NBFC किंवा बँक ऑफ इंडियासारखी कमर्शियल बँक आहे, फेडरल बँक आहे, त्यांना आम्ही रेपो -2 या दराने निधी उपलब्ध करून देतो. म्हणजे स्वस्तात निधी उपलब्ध करून देतो. तो त्यांनी FPOला ऑनवर्ड लेंड करणं अपेक्षित आहे. आणि आत्तापर्यंत 177 FPOजला असा निधी आम्ही दिलेला आहे. म्हणजे जेणेकरून त्या प्रोजेक्टमध्ये असतील किंवा त्याचे करंट, जसं आपल्याला आता चर्चा केली की करंट जे त्यांच्या नीड्स आहेत, कॅश क्रेडिटच्या नीड्सच्या आहेत, वर्किंग कॅपिटलच्या नीड्स आहेत, त्यासाठी कोणतीही स्कीम तशी फार मदत करणारी नाही. तर ह्या FILमधून वर्किंग कॅपिटल नीड्स पूर्ण होतील असा मॅग्नेटचा प्रयत्न आहे. त्याच वेळेस सॉफ्ट कंपोनंटचासुद्धा विचार करणं गरजेचं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मार्केट लिंकेजेस डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी मार्केट लिंकेजेससाठी आम्ही टेक्निकल असिस्टन्सच्या मदतीतून काही आम्ही प्रोटोकॉल तयार केले, मार्केट ॲक्सेस प्लॅन तयार केले आमच्या टेक्निकल असिस्टंटच्या मदतीतून. काही ज्या निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा व्हॅल्यू चेन ऑपरेटरचा सुद्धा महत्त्वाचा सहभाग आहे. त्यांना एक्सपोर्ट, नवीन मार्केटला एक्सपोर्ट करायचं असेल तर त्यासाठी आम्ही आर्थिक मदतीसोबतच टेक्निकल नो हाऊ देऊन, आता रिसेंटली रशिया हे आपलं न्यू इमर्जिंग मार्केट आहे, भारताचा वाढता ट्रेड रशियासोबत मागच्या 2 वर्षातलं बघता, तर त्यासाठी सुद्धा आम्ही मदत केली आहे. अशा सॉफ्ट आणि हार्ड ह्या दोन्ही कंपोनंटमध्ये सर मॅग्नेट कार्यरत आहे. विशेषतः ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन वगैरे, सर्टिफिकेशन जसं प्रीमियम हॉर्टिकल्चर बिंग प्रीमियम क्रॉप्स, सर्टिफिकेशनच्या नीडसाठी सुद्धा आम्ही नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स आणि सर्टिफिकेशनसाठी सुद्धा मदत करतो सर. छान माहिती दिली. तर आपल्याला थोडक्यात काय सांगितलं त्यांनी, 10 कोटीचा प्रोजेक्ट FPOने केला तर 60% पर्यंत सबसिडी मॅग्नेटतर्फे उपलब्ध होऊ शकते. अशा प्रकारचे 50 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अमोलने सँक्शन केलेलं आहे. आता 50 पाईपलाईनमध्ये आहे, बरोबर आहे. आणि जवळपास 177 FPOजना त्यांनी फायनान्शियल इंटरमिडिएशन लोन उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आपल्याला जर आपला स्वतःच्या व्यवसायामध्ये ॲग्री व्हॅल्यू चेनमध्ये काम करण्याकरिता काय मदत पाहिजे असेल तर आपल्याकडचे असलेल्या मार्केट जे आपल्याकडचे बँकिंग रेट आहे +2%, फक्त तेवढा कमी दराने साधारणपणे 9% पडतो तो, अबाउट 9%, म्हणजे 12 आपल्याकडे 14-15ला मिळेल. आणि उद्या आपल्याकडचे बँकाच्या बरोबर आपण चर्चा करणार आहोत
तर त्यांना जर सांगितलं की तुम्ही 15ला देतात आणि हे 9ला देतात व त्यांचा बिझनेस बंद करून इथेच आपल्याकडचे रांगेत लोक उभे राहतील. परंतु आपला अशी प्रकारची शासनाची देखील तशी एक योजना आहे. तर उदयने काय सांगितलं, आम्ही निर्माण करण्याकरिता तुम्हाला मदत करू शकतो, चालवायला देखील मदत करता येईल, ते आपण नंतर पुढच्या त्यांना विचारणार आहोत. हॉर्टिकल्चरमध्ये आपल्याकडचे मदत करण्याकरिता मॅग्नेटची तयारी आहे. आता एखादा अशा प्रकारचा FPO असेल की ज्यांना एक्सपोर्ट करायचा असेल, एक्सपोर्ट्सला काय मदत करता येते, तर आपल्याकडचे इथे प्रशांत वाघमारे साहेब आलेले आहे आणि ॲपेडाची वेबसाईट बघितली, अगदी सुंदर वेबसाईट आहे. मला सगळ्यांना सांगावं लागेल की तुम्ही बघितलं पाहिजे. गव्हर्नमेंटची एखादी वेबसाईट चांगलीसुद्धा होऊ शकते, त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल. एवढं सोपे पद्धतीमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या फायनान्शियल FAS म्हणून त्यांनी एक प्रोग्राम घेतलेला आहे आणि आपल्याकडचे असलेल्या 25-26 पर्यंतच्या फायनान्शियल 15 फायनान्स कमिशनचे कालावधीमध्ये कोणकोणती योजना आहे. परंतु हे सगळं वाचल्यानंतर मला FPOचा शब्द आढळला नाही. म्हणून आता प्रशांतला मला विचारायचं आहे की तुम्ही अपिडा म्हणून FPOला काही मदत केलेली आहेत का, आणि जर नसेल तर मी तुम्हाला सांगेल कशी मदत करता येते. प्रशांत. सर, आमच्या ज्या स्कीम्स आहेत फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम, ज्या 2022पासून 2026पर्यंत आहे, याच्यामध्ये आम्ही जी डेफिनेशन केली आहे ती डेफिनेशनमध्ये आम्ही म्हटलं आहे की कोणताही रजिस्टर एक्सपोर्टर इंडिव्हिज्युअल असू शकतो, कोणती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असू शकते, याच्यात FPC किंवा FPOसुद्धा असू शकते. तर FPO आणि FPC जर आमच्याकडे रजिस्टर असतील तर त्यांना या सगळ्या स्कीम आमच्या जेवढे काही त्याच्यामध्ये अवेलेबल आहे त्या सगळ्या स्कीम ज्या आहेत त्या याच्यासाठी एलिजिबल होतात. दुसरी गोष्ट, आम्ही एक स्पेशल ड्राईव्ह काढलेला आहे फॉर FPOसाठी. आम्ही नाबार्डसोबत MOU केला आहे, SFSCसोबत MOU केला आहे. त्यांच्या अंतर्गत जितक्याही FPOज आहेत त्या सगळ्या FPOंना आम्ही प्रथमतः रजिस्टर करतो ॲपेडामध्ये. ज्यांच्या RCMCs झाल्या तर ॲज ऑन डेट माझ्याकडे 250+ FPOज आहेत ज्या इथे रजिस्टर आहेत. आता त्या ज्या 250+ आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही विविध कार्यक्रम घेतो, ज्यामध्ये गुड ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस आहेत, त्यानंतर लॅबॉरेटरीची काय रिक्वायरमेंट आहे, बँकेकडून त्यांना काय फॅसिलिटी मिळते, हायजिनिक प्रॅक्टिसेस काय असतात, या सगळ्यावर आम्ही त्यांचं जे आहे कॅपॅसिटी बिल्डिंग करतो आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट आम्ही त्यांच्यासाठी बायर सेलर मीट घेतो. बायर सेलर मीटमध्ये आम्ही 2 प्रकारच्या बायर सेलर मीट घेतो. एक जे आहे ते जे एक्सपोर्टर आहेत आणि फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहे, सो दॅट फार्मर प्रोड्युसर कंपनी ज्या आहेत त्या एक्सपोर्टरला सप्लायर बनतील इनिशियल स्टेजमध्ये. दुसरी जी असते ज्यामध्ये आम्ही दिल्लीमध्ये जे प्रोग्राम करतो, जसं वर्ल्ड फूड इंडिया आहे, इंडस फूड आहे, आहार आहे, यामध्ये जे आहेत अगदी स्वस्त दरात त्यांना स्टॉल देतो FPOजला आणि तिथे जे इंटरनॅशनल बायर आम्ही बोलवतो त्यांच्यासोबत आम्ही त्यांची 1-to-1 मीटिंग करून देतो, जेणेकरून FPOनी डायरेक्ट आवाज बंद झाली. तर FPOनी सुद्धा एक्सपोर्टर बनावं हे आमचं उद्दिष्ट आहे आणि काही FPOचं आम्ही हँड होल्डिंग केलं आहे आणि त्यांनी एक्सपोर्टही स्टार्ट केलं आहे. एक रिसेंट उदाहरण देऊ शकतो की वरुडला आम्ही एक प्रोग्राम घेतला होता जो बेसिकली संत्र्यावर होता. तिथे एक रामाडा फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहे, त्या एक लेडी होत्या, त्यांच्या डायरेक्टर त्या प्रोग्राममध्ये आल्या. त्यांनी बरेचसे बेसिक क्वेश्चन आम्हाला विचारले. आम्ही त्यांना इन्व्हाइट केलं की मॅडम तुम्ही आमच्या ऑफिसला या, आम्ही तुम्हाला सगळी माहिती देतो. आम्ही त्यांना एक्सपोर्टरसोबत भेट घालून दिली. एक्सपोर्ट काय असतं, प्रोसिजर काय असतं, डॉक्युमेंटेशन काय असतं, हे सगळं त्यांना शिकवलं आणि लास्ट महिन्यामध्ये त्यांनी आपला पहिला चिलीचा जो आहे ग्रीन चिलीचा कंटेनर हा दुबईला एक्सपोर्ट केला आहे. प्रशांतजी खूप चांगली माहिती दिली. एक्सपोर्टर म्हणजे आपल्याला एक्सपोर्टर झाल्याशिवाय मदत मिळणार नाही असं त्यांनी सांगितलं, कारण आपल्याकडे रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर पाहिजे आणि सगळे FPO काही रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर होणार नाही. परंतु एखादा सह्याद्री कंपनी असेल 1500 कोटीचा टर्नओव्हर करत असेल तर त्यांना अपिडाची सुद्धा गरज नाही. त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या गव्हर्नमेंटकडून एकही पैसा घेतलेला नाही, तरीही देखील आपल्याकडे आपल्या देशामध्ये 1500 कोटीची FPO उभी राहू शकते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. म्हणजे फक्त आपल्याकडचे गव्हर्नमेंटची मदतीवरून FP चालतो अशा प्रकारचा त्यांना जे एक खोटा गैरसमज होता तर त्याला काढून टाकलेला आहे. आपल्याला जिद्द असेल तर आपण पुढे जाऊ शकतो. 100, 200, 500 कोटीची
टर्नओव्हर देखील आपल्याला करता येते. महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची FPOs आहे की ज्यांचे टर्नओव्हर 50-100 कोटी, बरेचसे कॉर्पोरेट्सला ती माहिती नाही. आता मी आपल्याला एक फक्त प्रशांतला असं सांगायचा होता, आपली 2 स्कीम फार चांगली आहे. एक्सपोर्टरने 2 कोटी रुपयाच्या मदत मिळवता येते 40% इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करण्याकरिता. इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करण्याच्या 40% सब्जेक्टेड टू ए मॅक्झिमम ऑफ 2 करोड. म्हणजे मी 5 कोटीचा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करू शकतो एक एक्सपोर्टर. परंतु तो एक्सपोर्टर कदाचित FPO नसेल, परंतु एक्सपोर्टर ज्यांच्याकडून एक्सपोर्टेबल मटेरियल घेणार तो FPO होऊ शकतो. आणि म्हणून त्यांनी काय सांगितलं, अशा प्रकारचे FPOs ना एक्सपोर्टेबल प्रॉडक्ट तुम्ही कशी तयार करावे. मी बनाना करतो, डोमेस्टिकमध्ये विकतो, परंतु त्याच्याऐवजी मला ते बाहेर पाठवायचं आहे, मग त्याचा एक वेगळा तंत्रज्ञान आहे. माझ्याकडचे ग्रेप्स आहे, मी 80% काय आपल्याकडचे असलेला 2-3 लाख टन सोडून बाकी सगळा डोमेस्टिकच मार्केट आहे ते करतो. परंतु मला जर एक्सपोर्टेबल ग्रेप्स करायचे असेल तर त्यांची ट्रेनिंग प्रशांत देऊ शकतात. म्हणजे एक्सपोर्टेबल प्रॉडक्ट तयार करणे आणि त्यांना आपल्याकडचे असलेल्या एक्सपोर्टरशी जोडणे हे चांगला काम अपेडातर्फे शक्य आहे. कदाचित आपल्याकडचे आपण एक्सपोर्टरवर जास्त लक्ष दिलेलं आहे. माझी विनंती राहील, एक्सपोर्टर ज्यांच्याकडून माल घेतो त्यांच्यावर जर थोडासा जास्त लक्ष दिला तर FPOना चांगली संधी मिळेल. एक योजना मला खूप चांगली वाटते, आपल्याकडचे असलेल्या एखादी गव्हर्नमेंट एजन्सीने एक्सपोर्टिंग युनिट उभी केली तर आपल्याकडचे असलेला 90% सबसिडी 6 कोटी रुपये अवेलेबल आहे. आणि त्यांना आपले खाली असलेले लोकांना म्हणजे शेतकऱ्यांना FPOsना खूप चांगल्या पद्धतीने मदत करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र स्टेट ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड आणि आमच्याकडचे अमोल त्या मार्केटिंग बोर्डाचेच भाग आहे. ही योजना तुम्ही त्यांना जर सांगितली की तुम्ही जर 90% सबसिडी, तुम्हाला फक्त 10%च खर्च करायचा आहे, एखादी चांगली योजना, आणि तुम्ही त्याला नंतर भाडेवर दुसऱ्याला दिलं तरी चालते, परंतु गव्हर्नमेंट त्याचं ओनर आहे, त्यांच्या हाताखाली हे सगळे लोक येतील. म्हणजे FPOची एक फेडरेशन बनवून ती फेडरेशनला इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नमेंटतर्फे आपल्याला 6 कोटी खर्च करून उभा करता येते. हे अतिशय चांगला काम करता येईल. हे मला आपल्याला सजेशन आहे. आता उदय, तू खूप काम केलेलं आहे आणि IT मास्टर आहे, डिजिटायझेशनमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये खूप नाव कमवलेलं आहे, पूर्ण देशाच्या पातळीवर खूप चांगला काम केलेलं आहे. स्मार्टच्या बाबतीत जर लोकांमध्ये चर्चा केली तर पहिली रिॲक्शन येते काही चालत नाही. आता तू आल्यानंतर कदाचित चित्र बदलेल. स्मार्टची ही इमेज का निर्माण झाली आणि ती बदलण्याकरिता आपण काय करतो हे आपल्याकडचे इथे असलेले जेवढे FPOचे लोक आहे ज्यांनी स्मार्टमध्ये 1000 प्रोजेक्ट टाकलेले आहे त्यांच्याबद्दल तुम्ही सांगा. सर, थोडा ट्रिकी प्रश्न आहे, पण निश्चितपणे प्रोजेक्ट आपला साधारणतः 2019ला कन्सेप्शलाइज झाला, परंतु लगेच कोविड 2 वर्ष लागलं आणि एक मोठा ब्रेक सुरुवातीच्या 2-3 वर्षांमध्ये पडला. तो एक मोठा इम्पॅक्ट याच्यामध्ये आला. आणि पण त्यानंतर जे काही टेकऑफ झालेलं आहे की आपण एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करून फार्म प्रोड्युसर कंपनीजकडनं प्रपोजल्स मागितलेत, त्यांचे UI मागितलेत. त्यानंतर आता सर साधारणतः 2100 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे, ज्याच्यामध्ये असिस्टन्स 2100 कोटीचा आहे आणि प्रोजेक्ट कॉस्ट साधारणतः 10,000 कोटीच्या वर जाते. यामध्ये प्रामुख्याने वेगवेगळे सॉफ्ट कॉम्पोनंट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये क्षमतावृद्धी आहे. आणि क्षमतावृद्धी सगळीच आहे, म्हणजे जे काही आपले लाईन डिपार्टमेंट्स कृषी विकासामध्ये काम करतात, की मग तो कृषी विभाग असेल, मार्केटिंग असेल, मार्केटिंग बोर्ड असेल, किंवा महिला आर्थिक विकास महामंडळ आहे, महाकॉट आहे, म्हणजे जे काही संलग्न डिपार्टमेंट आहेत आपले, पशुसंवर्धन आहे, ती या सगळ्यांचं स्ट्रेंथनिंग करणे, यांच्या इन्स्टिट्यूशनल म्हणजे ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरमध्ये काळानुरूप बदल करणे. कारण आपण बघितले बहुतांश म्हणजे कृषी खातं घेतलं तर जवळजवळ 1885ला स्थापन झालं, त्याचे वेगवेगळे स्थित्यंतर होत आज आता स्वरूप आहे, पण हे स्वरूपसुद्धा आजच्या काळाशी सुसंगत नाही आहे सर. तर त्या दृष्टीने आपण काही अभ्यास घेतलेले आहेत, आपण एक कृषी खात्याची किंवा बाकीच्यांची विजन तयार केलेली आहे. आणि त्याबरोबरच जे काही मॅनपॉवर आहे त्याच्याशिवाय आपले जे काही वेगवेगळ्या शेतकरी संस्था आहेत, आपल्या FPO आणि ह्या ज्या संस्था आहेत, तर यांच्या जे काही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत यांचे वेगवेगळे क्षमतावृद्धी, म्हणजे आत्ता जसं ॲपेडाचं आपण सांगितलं किंवा मॅग्नेटमध्ये जे काही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपले प्रोजेक्ट्स आहेत, तर याच्यासाठी या लोकांची क्षमतावृद्धी करण्यासाठी आपण
वेगवेगळे संस्थांशी कॉन्ट्रॅक्ट, जसं एक वैकुंठभाई मेहताशी कॉन्ट्रॅक्ट आपला MAU झालेला आहे आणि तिथे आपण MSMB आणि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंगमार्फत कमोडिटी वाईज एक्सपोर्ट ओरिएंटेडचे जे कॅपॅसिटी बिल्डिंग आपण आपल्या CBOची करून राहिलो आहे. त्याशिवाय CBOजना आपला डे टू डे ऑर्गनायझेशन किंवा इन्स्टिट्यूशनल किंवा फिनान्शियल या संदर्भात करण्यासाठी आपण सह्याद्री फार्मबरोबर एक सर रिसेंटली ॲग्रीमेंट केला आणि जवळजवळ 1000 CBOज म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आहेत त्यांचे, यांच्याजवळ 1000 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचं सुद्धा एक MAU आपण केलं आहे. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायची आहे की फायनान्स करताना बँकांचे जे काही कन्सर्न असतात ते ॲड्रेस व्हावेत या दृष्टीने आपण सर साधारणतः गेल्या महिन्यामध्ये बर्ड्सबरोबर एक ॲग्रीमेंट केलं आहे बँकर्स इन्स्टिट्यूट फॉर रुरल डेव्हलपमेंट लखनौबरोबर, की ज्याच्यामध्ये आपण हे जे काही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत यांना बिझनेस प्लॅनिंगच्या दृष्टीने सायंटिफिक बिझनेस प्लॅनिंग कशा पद्धतीने करावं, कुठल्या एंटरप्राइजेस घ्याव्यात, तुमचं ब्रेक इव्हन पॉईंटनुसार तुमची कुठली एंटरप्राइज तुम्ही प्राधान्याने घ्यावी. म्हणजे असं नाही की FPO स्थापन केली आणि मला इनपुटचं दुकान टाकायचं किंवा मला गोडाऊन बांधून फक्त किंवा मला सीडचा व्यवसाय करायचा. तर तुमच्या फायनान्शियल कॅपॅसिटीप्रमाणे तुम्हाला काय करता येईल ह्या पद्धतीचं एक आपण या CBOचं ट्रेनिंग आपण महाराष्ट्रामध्ये आता सुरू करतो आहे सर. आणि त्याशिवाय एक पायलट प्रयोग म्हणून आपण नाबार्ड आणि बर्ड्स आणि स्मार्ट सोसायटी यांच्यामार्फत सर आपण एक ट्रायपार्टेट ॲग्रीमेंट केलं. याच्यामध्ये आपण एक ॲक्सिलेटर प्रोग्राम आपण पायलट प्रोजेक्ट घेतो की ज्याच्यामध्ये साधारणतः 40 FPO जे कार्यरत आहेत ज्यांना आपण स्पॉन्सर्ड केलेलं आहे, जे प्रकल्प उभे राहिलेले आहेत, यांना सर आपण ॲक्सिलेटर प्रोग्राम की यांचा जो व्यवसाय आहे ही व्यवसायवृद्धी, क्षमतावृद्धी आणि याच्या मेंटरिंगसाठी आपण आता याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये नाबार्ड आणि सिंजेंटा फाउंडेशनचं सुद्धा त्याच्यामध्ये बेसलाईन सर्वे आणि या बेसलाईन सर्वेजवर पुढचे बिझनेस प्लॅन आणि पुढची विजन डेव्हलप करण्याच्या दृष्टीने आपण काम आत्ता सुरू केलं आहे सर. तर हे असं थोडंसं पायनियर काम आपण करतो. आणि याशिवाय सगळ्यात महत्त्वाचं आपण जे काही FPOज निवडलेले आहेत सर, तर साधारणतः आपण सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये एक साधारणतः 325 कोटीचं आपलं टार्गेट आपण शेतकऱ्यांच्या FPOजना ग्रामीण भागामध्ये जो आपला आहे की ॲग्री बिझनेस आणि रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन, तर या माध्यमासाठी आपण जे काही प्रकल्प उभारे होतो तर ते साधारणतः 325 कोटीचं टार्गेट होतं. पण ते टार्गेट आता जो रिस्पॉन्स आणि ज्या पद्धतीची गती आहे तर त्या गतीने आता जवळजवळ 1123 कोटीपर्यंत सर आपण हे फिनान्शियल टार्गेट नेलेलं आहे आणि ह्या अचिव्हमेंटच्या स्टेजला आपण आहोत सर. आणि एक थोडंसं मला आणखी सांगायचं आहे की जे काय आता प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित झाले आहेत याच्यासाठी आपण जे मार्केट ॲक्सेस द्यायचे आहेत, म्हणजे यांना आपण बिझनेस हाऊसेसशी जोडायचं आहे आणि याच्या माध्यमातून जी व्हॅल्यू चेन जी आहे ती कंप्लीट करायची आहे. सर सक्सेस स्टोरीज अशा आहेत की मी एक FPO मागच्या महिन्यामध्ये लातूरला बघितले की त्यांनी जवळजवळ 6,500 मेट्रिक टन सोयाबीनचा टर्नओव्हर केला आहे. आणि आपण जे 12 ते 14मध्ये BCCI आणि फिकीबरोबर आणि आपलं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमबरोबर जो PPP IIDचा प्रोजेक्ट राबवला होता त्यामध्ये जे काही प्रोजेक्ट आपण साधारणतः 2.5 कोटी इन्व्हेस्टमेंट आपण ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटमधून तेव्हा सर थोडं सांगू देत मला RKIमधून केलं होतं. तर त्यामध्ये आपण सर जो आपण ADM बरोबर जी व्हॅल्यू चेन डेव्हलप केली होती ते ADMनी आपल्या 284 FPOज मराठवाड्यातल्या 5 जिल्ह्यातल्या 284 FPOजवर प्रोग्रेसिव्ह 85,000 मेट्रिक टनचा बिझनेस सोयाबीनचा या सीझनमध्ये केला आहे सर. त्यामुळे गती मिळते आहे, शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता येते आणि आता आपल्याला नुसत्या FPOज गठन करून काहीतरी सबसिडी मिळते म्हणून करायचं नाही, तर क्वालिटी काम करून हे सस्टेनेबल कसं होईल. आणि हे ऑर्गनायझेशन म्हणजे आपण फक्त सह्याद्रीचं उदाहरण देतो, पण अशा सह्याद्रीच्या मिनी सह्याद्रीज आपण कशा उभ्या करू शकू, तर त्या पद्धतीने मॅग्नेट आम्ही आणि सगळे प्रोजेक्ट्समध्ये आपण सर कॉर्डिनेशन हॉरिझॉन्टल कॉर्डिनेशन ठेवून पुढे जातो सर. थँक्यू. अतिशय आशादायक चित्र त्यांनी उभा केलेलं आहे की मिनी सह्याद्री महाराष्ट्रामध्ये निर्माण होत आहे आणि म्हणून आपण BCCI बरोबर बसलेले आहोत. या FPO जे तयार होत आहेत, आता आपल्याकडे जे आणखीन एक योजना आहे प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रेझिलियन्स इन ॲग्रिकल्चर, 4,000 कोटीचा प्रोग्राम झाला, 600 FPOजना मदत केली, आता 6,000 कोटीचा कार्यक्रम होत आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे जवळपास 1,000 FPOना पुन्हा आपण क्लायमेट रेझिलियंट ॲग्रिकल्चरमध्ये घेऊन जाणार आहोत. साधारणपणे $1 बिलियन प्रोजेक्ट महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे. हे जे व्हॉल्यूम ऑफ कॉम्पिटंट FPOज तयार होणार आहे त्यांना मार्केटशी कशा जोडायच्या हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. कारण त्यांची कॅपॅसिटी चांगली नाही असा आपल्याकडच्या इंडस्ट्रीचा म्हणणं होता.
आज महाराष्ट्राने तो आपल्याकडचे कार्यक्रम घेऊन त्या लोकांना गोडाऊन देणे, ग्रेडिंग युनिट देणे, पॅकिंग युनिट देणे, कोल्ड स्टोरेज देणे, हा सगळं सुरू केलेला आहे. तर अमोल, मला विचारायचं आहे, तुमच्याकडे तुम्ही चांगल्या प्रकारचे कन्सल्टन्सी ऑर्गनायझेशनसुद्धा घेतलेले आहे. मार्केट काबीज करण्याकरिता मॅग्नेटमध्ये तुम्ही काय करत आहात आणि त्याच्या एफपीओजना काय फायदा होणार आहे? जसं मी आधी सांगितलं सर, की मॅग्नेटमध्ये 2 प्रकारचे इंटरव्हेन्शन्स आहेत. एक म्हणजे एक तर सॉफ्ट इंटरव्हेन्शन, ज्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी बिल्डिंगपासून तर मार्केट ॲक्सेस एफपीओचा मार्केट लिंकेज ॲक्च्युअल डेव्हलप होण्यासाठीचा प्रयत्न, आणि दुसरामध्ये आपण त्याच्या ग्रांट किंवा फायनान्शियल असिस्टन्स हा आहे. तर मार्केट ॲक्सेस वाढवण्यासाठी, मार्केट लिंकेजेस होण्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न करतो आहे. एक तर शेतकऱ्यांचे गुड ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेसमध्ये ट्रेनिंग. आता हे गुड ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेसचे ट्रेनिंग 30,000 शेतकऱ्यांचे, ते शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सदस्य असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वेगवेगळ्या भागामध्ये आम्ही घ्यायचं नियोजन ह्या प्रकल्पातून केलं. आणि मला सांगायचं आनंद होतो की आत्तापर्यंत 22,000 शेतकऱ्यांचं ट्रेनिंग पूर्णही झालं 30,000पैकी. कारण प्रोजेक्ट पिरियड हा 2028पर्यंत आमचा आहे. 2022ला हा प्रोजेक्ट सुरू झाला आहे. त्यापैकी आम्ही जवळपास बरंच टार्गेट पूर्ण केलं. पण याच्यामध्ये सुरुवातीची आमची लर्निंग अशी होती की मुख्यतः हा उत्तम कृषी पद्धती किंवा गुड ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेसचं हे ट्रेनिंग आम्ही दिलं. त्याच्यामध्ये क्लस्टरनुसार आम्ही ट्रेनिंग दिली की सोलापूरमध्ये केळी असेल, डाळिंब असेल, परत मिरचीचा बेल्ट विदर्भातला आहे तिथे आहे, संत्र्याचा बेल्ट अमरावती डिव्हिजनमध्ये आहे, तिथं संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गुड ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेसचं ट्रेनिंग दिलं. पण जसजसं हे ट्रेनिंग मॅच्युअर होत गेले तसं आम्हाला एक टेलर मेड ट्रेनिंगच्या डिमांड यायला लागल्या. की नांदेड बेल्ट आहे, नांदेड बेल्टमध्येही केळीचं उत्पादन जळगाव आणि नांदेड बेल्टमध्ये बरंच जास्त होतं सोलापूरपेक्षा. पण महाराष्ट्रातल्या 70%पेक्षा जास्त केळी निर्यात ही सोलापूर क्लस्टरमधून होते. तर नांदेड क्लस्टरचं की आम्हालाही क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ बनानाज याचं ट्रेनिंग दिलं पाहिजे, त्याचं एक्सपोर्ट प्रमोट केलं पाहिजे. आणि त्यामध्ये ॲक्च्युअल ट्रेनिंगमध्ये आम्ही बायरला इन्व्हॉल्व करून ट्रेनिंग द्यायला लागलो. अशा काही आस्पेक्ट आहेत. मार्केट ॲक्सेसचा दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे की तो मार्केट ॲक्सेस प्लॅन्स तयार करणं. तर आम्ही मार्केट ॲक्सेस प्लॅन्स जे आमच्या TAच्या मदतीने केले, त्या ट्रेनिंग्स प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन सपोर्ट कन्सल्टन्सी नियुक्त आहे, त्यांची मदतीनं ह्या केल्या. आणि ह्या मार्केट ॲक्सेसचे प्लॅन्स तयार करून शेतकऱ्यांच्या ज्या काही 100 निवडक FPO निवडल्या त्यांचे बिझनेस प्लॅन्स करून त्यांना त्यांच्या नीडनुसार, काही लोकांना डोमेस्टिक मार्केटला कन्व्हिनियंट आहे किंवा तिथंच त्यांचं काम करू शकतात, त्यांना तिथं कनेक्ट केलं. आणि जसं सरांनी सांगितलं की एखादे खाजगी गुंतवणूकदारसुद्धा मॅग्नेट प्रकल्पाचा भाग आहेत. तर VCOs ज्यांना आपण म्हणतो व्हॅल्यू चेन ऑपरेटर, पण ते शेवटी जुडलेले गेलेले असतात ते त्यांचे बॅकवर्डली लिंक्ड जे फार्मर्स आहेत त्यांच्यासोबत. तर आम्ही त्या VCOच्या माध्यमातून बॅकवर्ड लिंक फार्मर्स आहेत त्यांना मार्केट, भविष्यात चांगला मार्केट मिळावं ह्या हिशोबाने ज्या गुड ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिससोबतच केळीसारख्या पिकामध्ये फ्रूट केअर प्रॅक्टिसेस आहेत, त्यासाठी आम्ही 50% सबसिडी आणि टेक्निकल नो-हाऊ VCOने रिकमेंड केलेल्या एक शेतकरी गट असेल, तो जरी FPO नसेल तरीसुद्धा जो त्या VCOला माल सप्लाय करतो त्यांना आम्ही हे देतो सर. अशा वेगवेगळ्या स्वरूपात आम्ही मार्केटशी जोडणीचा प्रयत्न करतो. अतिशय छान. तर ह्याचा अर्थ असा की फक्त FPO निर्माण करायच्या नाही, FPOची कॅपॅसिटी बिल्डअप करायच्याच फक्त नाही, त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील द्यायचं आहे, त्यांची क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट करायचं आहे आणि त्यांना मार्केटशी सुद्धा जोडण्याचं काम करायचं आहे. एक वातावरण आपल्याकडचे महाराष्ट्रात निर्माण होतो आहे की ज्या पद्धतीने इंडस्ट्रीने FPOजना उचलून धरला पाहिजे होता, त्यांना जवळ केला पाहिजे होता, तसा केला जात नाही. आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या FPO ह्या मनस्थितीत आलेल्या आहे की आता यांच्या मागे लागायच्या नाही, आम्ही मार्केटिंग आपली स्वतःची करणार. आज आपल्याकडचे लातूर, उस्मानाबाद आणि वाशिम या जिल्ह्यामध्ये 250 फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन मिळून 1000 कोटीच्या सीडचा बिझनेस करतात. त्यांचा स्वतःचा ब्रँड आहे आणि स्वतः शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जातात. आपल्याकडचे असलेल्या जे तथागत अशा प्रकारचे मोठ्या मोठ्या सीड कंपनी आहेत त्यांना बरोबरीचा लढा देणारे FPOज आज आपले निर्माण झालेले आहे. म्हणून याच्या पुढे बिझनेसेसना
जर FPO बरोबर पार्टनरशिप करायची इच्छा नसेल तर आज FPO या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये राहतील की आपला बिझनेस जी आज तुमच्या हातात आहे ते तुमच्याकडून हिसकावून घेणार आहे. जर तुम्हाला त्यांच्याबरोबर काम करण्याची मानसिक तयारी करायची असेल तर एक्सपोर्टर म्हणून काय करता येते प्रशांतला मी विचारणार आहे. FPO either becoming an exporter by themselves or FPO getting connected to the exporter. What is that the APEDA will be able to do to make it happen? That will be our last question and then we will close it. Prashant. Sir, our first aim will be to make them as an exporter. आम्ही जास्तीत जास्त FPO कंपनीजला एक्सपोर्टर बनण्याचा प्रयत्न करतो आहे. याचं कारण असं आहे की जेव्हा एक शेतकऱ्यांची कंपनी एक्सपोर्ट करेल आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा जो काही नफा होईल तो नफा त्यांच्या मेंबरमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होईल. सिन्स ही जी प्रोसिजर आहे एक्सपोर्टची याच्यामध्ये मोठी सप्लाय चेन आहे, डॉक्युमेंटेशन आहे, विविध डिपार्टमेंटची इन्व्हॉल्वमेंट आहे आणि या सगळ्या क्रिटिकल गोष्टीतून गेल्यानंतर एक्सपोर्ट सक्सेसफुल होतो. तर काही ज्या कंपनीज असतात त्यांच्यामध्ये इतकी सध्या कॅपॅसिटी बिल्डिंग नाही आहे किंवा त्यांच्याजवळ मॅनपॉवर नाही आहे इतका नॉलेजेबल. अशा लोकांना आम्ही ॲडवाईज करतो की प्रथमतः तुम्ही कोणत्या एक्सपोर्टरसोबत जोडा. एक्सपोर्टरसोबत जोडल्यानंतर त्यांना हा अनुभव येतो की एक्सपोर्टची क्वालिटी काय पाहिजे, पॅकेजिंग काय पाहिजे, त्यांचे काय डॉक्युमेंटेशन असतात, ते कशा प्रकारे काम करतात. तर जेव्हा ते हळूहळू त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात तर काही वर्षानंतर ते स्वतःचा एक्सपोर्टसुद्धा सुरू करू शकतात. तर आमचं हेच म्हणणं आहे की आमच्या ज्या काही इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या स्कीम्स आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही बऱ्याच एक्सपीओना जे आहे त्याच्यामध्ये पॅक हाऊससाठी दिलेलं आहे, त्यानंतर काही रिफर व्हॅनसाठी दिलं आहे आणि याच्यानंतर त्यांच्या प्रमोशनसाठी ज्या विदेशामध्ये आमच्या ट्रेड फेअर्स होतात त्यामध्ये आम्ही पहिला प्रिफरन्स जो आहे FPOलाच देतो. जर आमच्याकडे 100 जागा असतील तर त्याच्यामध्ये आम्ही सर्वात पहिले बघतो की FPO किती आहे, त्यांना स्ट्रेट एंट्री देतो आहे. तर यामध्ये त्या जितक्याही काही FPO इथे उपस्थित आहे त्यांना आमचं आव्हान आहे की पहिल्यांदा आपण जे आहे APEDAमध्ये रजिस्ट्रेशन करावं, APEDAच्या स्कीम समजावून घ्याव्या आणि आपण कोणत्या स्कीममध्ये फिट बसता आहेत त्या स्कीमचा नक्कीच जो आहे ते आपण उपभोग घ्यावा. आणि तुमचं कॅपॅसिटी बिल्डिंग करण्यासाठी आम्ही विविध संस्थांसाठी सोबत जे आहे आमचं टायअप झालं आहे. मग नाबार्ड असो, MSMB असो, स्मार्टचे बरेच ऑफिसर्स प्लस मॅग्नेटचे सुद्धा जे FPOज आहे आमच्याकडे ट्रेनिंगला येतात. तर एक आम्ही इंटिग्रेटेडली हा पण प्रयत्न करतो आहे. व्हेरी गुड, छान. तर प्रशांतने काय सांगितलं, सुरुवातीला ते एक्सपोर्टर बरोबर एक्सपोर्ट कसे करावे शिकणार आणि काही दिवसाने स्वतः एक्सपोर्टर होणार. महाराष्ट्रामध्ये आपण बरेच लोक सांगतात बरेच FPOज का चांगला काम करत नाही. हे माझ्या त्याच्यामध्ये एक समज आहे की जे वेगवेगळे FPOज आहे जे खूप चांगला काम करत नसतील त्यांची तयारी इतर FPO बरोबरीने काम करून फेडरेशन निर्माण करण्याची आहे. म्हणजे जे लहान लहान FPO आहे त्याचे क्लस्टर मोठे होऊ लागलेले आहे. आज सह्याद्री बरोबर जवळपास 100 FPO जोडले गेलेले आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये हा मॉडेल जो कॉर्पोरेट सेक्टरला बरोबरीचा लढा देईल हे अशा प्रकारचे FPOजचे क्लस्टर्स निर्माण होतील. ही एक वेळ आहे की त्यांच्याबरोबर आपल्याला जवळीकी साधली पाहिजे. I would urge industry to have a partnership with FPOs before it is too late. We will close it here. Thank you. Thank you. जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण या सर्व मान्यवर तज्ज्ञांसाठी. आजचे आपले स्पीकर श्रीयुत उदय देशमुख, डॉक्टर अमोल यादव, डॉक्टर प्रशांत वाघमारे आणि त्याचबरोबर मॉडरेटर डॉक्टर सुधीर कुमार गोयर यांचे मनापासून आभार मानूया. आणि ॲज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ॲज अ टोकन ऑफ लव्ह आपण या सर्व मान्यवरांचा या ठिकाणी सत्कार करणार आहोत मोमेंटो देऊन. आणि यानंतर मान्यवरांना पण विनंती आहे की एका ग्रुप फोटोसाठी आपण मंचावर थांबायचं आहे. आपले स्पीकर्स श्रीयुत उदय देशमुख, डॉक्टर अमोल यादव आणि डॉक्टर प्रशांत वाघमारे आणि गोयल सर. अर्थातच या सगळ्यांच्या डिस्कशनमधून अनेक पैलू जे आहेत, अनेक पैलू आपल्याला या क्षेत्राशी संबंधित करंट अँड अपकमिंग गव्हर्नमेंट स्कीम्स फॉर FPOज हे आपल्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळालेले आहेत, समजलेले आहेत. नक्कीच जी मंडळी उपस्थित आहेत त्यांच्या ज्ञानामध्ये नक्कीच त्यामुळे भर पडलेली आहे.